गुरु साहिब जी ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। गुरपुरा भेटियो वड भागी, मन है पया परगासा। कोई ना पहुँचन हारा दूजा, अपने साहिब का परवासा। अपने सतगुर का बलहार, आग सुख पाछ सुख सहजा। कर आनंद हमारा, वाहिगुरु साहिब जी बारे महा मांझ महला पंजवा। घर चौथा एको ओंकार, सतगुर प्रसाद। आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर न हो न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। दुईया भय बगोचिया, गल पैस जम की फास। जेहा बीजै सो लुणै, मत्था जो लिखियास। रैन विहानी पछतानी, उठ चली गई निरास। जिन को साधु भेटिया, सो दरगा होए खलास। कर कृपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगा, जिस मन हर चरण निवास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगा, जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां दे इन्हां पावन बचनां दी विचार दी सेवा निभा रहे हैं सत्कारयोग सिंह साहिब, ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ
सतगुਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਮਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਅੱਜ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂਝ ਰਾਗ ਅੰਦਰ 12 ਮਹਾਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ
एक जतन है दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कि जिन्हां दिनां दा जां जिहड़े शब्दां दा प्रभाव संसार कबूलदा है उन्हां दा मंथन तां कीता जावे। साडी जो गुरमत है उहदे अनुसार तिथि वार सेवें मुगद गवार दिनां दी पूजा करनी तरीकां दी पूजा करनी ये गुरमुखां दा दानश्वरां दा ये रब दे जिहड़े प्यारे हुंदे ने परमात्मा दे जिहड़े प्रेमी हुंदे ने ये उन्हां दा काम नहीं है भाई। इहो जे काम तां कर्मकांडी लोग करते हैं और इहदी उदाहरण भी है साडे कोल। ज्ञानी जी संगरांद कदों है पुछो भी तुसी की करना है। फिर उस दिन गुरुद्वारे मत्था टेकण जू जाना हुंदा है। पर जेड़े गुरसिख रोज ये चार काम करते ने अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ उन्हां दी तां भाई रोज संगरांद है। वो रोज ही प्रसाद कराउंदे ने रोज ही गुरुद्वारे मत्था टेकते हैं रोज ही वो सवेरे उठ के इशनान करते हैं रोज ही घर बैठ के पाठ करते हैं रोज ही वो गुरुद्वारे जाके सत्संग दियां हाजरियां भरते हैं। सो इसे करके सच्चे पातशाह ने जदों सानू बाणी गुरु बख्शी है फिर परथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहाने। फिर साखियां दे परथाए उन्होंने साडा मार्गदर्शन भी किया। अज दुनिया ये भी प्रभाव कबूलती है कि अज दिन केड़ा है, ये भी प्रभाव कबूलती है अज महीना केड़ा है। ईवन इथों तक प्रभाव कबूलिया जाता है भी समा केड़ा है जिन्हों मुहूर्त कहने आपां। बकायदा दुनिया साहे सधाउंदी है। इन्हां गल्लां दे विच दुनिया प्रविरत है लगी हुई है और इहदे विच एक आम मनुख तो लैके प्रजा दे एक सधारण व्यक्ति तो लैके मुल्कां दे राजियां तक इन्हां विश्वासां दे विच जिउंदे ने। सतगुरु साडा मार्ग दर्शन करदिआं अज उपदेश करते ने कि भाई महीना है हाड़ दा। सतगुरां ने बाणी दे विच शब्द वरत्या है असाड़। गर्मी दा महीना है, गर्मी दी रुत है, तपश दा समा है, लूआं दा वगना और रेगिस्तानां दा सड़ना सुभाविक है। इथों तक कि पूरी पूरी बनस्पति जिहड़ी है वो धवासी जाती है। जिहड़े सुके पहाड़ होंदे ने वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, उन्हां ते कोई हरिया बूट नज़र नहीं आता। गुरु अर्जन देव पिता जी का उपदेश है कि असाड़ तपंदा तिस लगै
हर नाहा ना जिन्ना पास। ये ठीक है महीना गर्मी का है, पर यह जरूरी नहीं है कि हर मनुख इस महीने गर्मी विच जिउंदा है। अज दा मनुख तां सिर हिला के कहेगा जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोगों ने अमीरी दे राही ठंडियां थावां ते घर लै ले, ठंडे मुल्कां विच जाके इन्हां दिनां विच रहना अपनी जिंदगी का एक स्टाइल, एक तरीका बना लिया। ऐतकां ते भावें होवे कि कोई गर्मी विच अमीर आदमी जिदे शौक ऐसे होण वो तप रहा होवे, पर अमूमन बहुती गिणती दे विच लोग हमेशा ही ठंडियां थावां ते चले जाते सी। इत्थे सतगुरु जी ने जिथे बाहर दी गर्मी है, हुण बाहर दी गर्मी एक कुदरत दे रुतां दा एक हिस्सा है, इहदा हल कोई नहीं है। हुण कई आदमी बोलते ने ज्ञानी जी गर्मी बड़ी है, तो भाई जे गर्मी जेठ हाड़ विच नहीं पैनी तो कदों पैनी है? अगे फिर लोग कहणगे जी मीह बड़े ने, पुछो भी जे सौण भादों च नहीं पैने तो कदों पैने ने। फिर आ जाएंगे आप भी ठंड बड़ी है जी, दसो जे पोह माघ विच ठंड नहीं पैनी तो फिर कदों पैनी है? इन्हां दे जिहड़े नाम ने ना वो रखे ही इसे करके गए ने, क्योंकि हर नाम का कोई ना कोई मायना हुंदा है, अर्थ हुंदा है। तो सच्चे बादशाह महाराज कृपा करते हैं कि भाई एक गर्मी तो रुत वाली है, वो तो रहेगी, पर एक गर्मी तुहाडे अपने मन की अवस्था वाली है, वो नहीं रह सकती। असाड़ तपंदा तिस लगे हर नाहा ना जिन्ना पास। ये महीना उन्हां जग्यासुआं वास्ते, उन्हां जीव आत्मावां वास्ते, वो जेड़े रब दे मुतलैशी ने उन्हां दे वास्ते। ये कदे भी तपश भरिया नहीं हुंदा। बड़ियां उदाहरणां ने, खास करके अकाली कौर सिंह होरां दी उदाहरण हर पंथ दा प्रचारक दिंदा है कि वो 12 महीने काला कोट पा के रखते सी। तो जे किसी ने पूछना भी अकाली साहब गर्मी नहीं लगती, वो पूछते सी भी गर्मी भी हुंदी है। हुण इन्हां दे अर्थां विच आपां कित्थों तक जावांगे? जेडे सच्ची मुच्ची अकाल पुरख दे पुजारी होए, मनण वाले होए, जिन्हां ने कर्म कांडी जिंदगी नहीं जीवी, ये उन्हां दी जीवन दी ये अवस्था है। भाई लोग बकायदा पूछते सी अकाली साहब गर्मी नहीं लगती थानू? वो कहते सी गर्मी भी हुंदी है, क्योंकि जिन्हां व्यक्तियां दी जीवन की गत ऐसी है कि उन्होंने परमेश्वर का नाम जप जप के अपना तन मन शीतल कर लिया, तन मन होए निहाल। जिन्हां दी ये अवस्था है, जिन्हां ने अपना तन ते मन ठंडा कर लिया, गुरबाणी का असर की है, गुरबाणी का प्रभाव की है, असी सारे सुनते हैं। दहाकियां दे रूप विच गुरु नौवें पिता ने बकाले नगर दे विच बैठ के भगती की है। हुण वो भगती जिहड़ी सी वो किसी नूं अपनियां करामातां विखाउण वास्ते नहीं सी। इत्थे जिहड़ा 2-4 महीने किते समाधि ला लवे, वो फिर किसी नूं
गल नहीं करन दिंदा। गुरु नौवें पिता की जिहड़ी समाधि है, उन्हां दी जिहड़ी भगती है, उन्हां दा जिहड़ा रब दा आराधन है, वो दहाकियां दे रूप विच 20 सालां तो वध है। इन्ना लंबा समा भगती कीती। फिर अपने बचना विच ये भी कहा कि नाटक चेटक किए को काजा, प्रभ लोगन के आवत लाजा। नहीं भाई, जेड़े नाटक चेटक करते ने, जेड़े मदारियां वाले काम करते ने, जिवें कल भाई साहब दस रहे सी कि कच्छ चो कबूतर कढ़ लिया, कच्छ चो कोई गल होर चीज कढ़ मारी। परसों हुण ये मदारियां दे कर्म ने, गुरसिखां नूं ये कर्म भाउंदे नहीं। मैं हमेशा यदी एक व्याख्या जिहड़ी मैनूं समझ आई है कि जिंदगी दा सब तो वड्डा दुख मौत है। ते जिस घर परिवार विच आउंदी है, सब तो वड्डी लोड़ तुहाडी संपत्ति दी, तुहाडी प्यार दी, तुहाडे सहारे दी, तुहाडी टेक दी, तुहाडी ओट दी, उस परिवार नूं होया करदी है। पर आपां सारे की करदे आ? इक्को ही गल, बाणी पढ़ो जी। पुछो बाणी पढ़िया बंदा मरिया वापस आ जाएगा? नहीं जी। फिर दसो क्यों पढ़िए भाई? कहते भाना मनण की शक्ति मिलेगी। ये 3 बचन गुरु नानक दे पिता महाराज ने भाई मनसुख नूं आखे सी। भाई मनसुख, हौमे दा त्याग करना, परमेश्वर दा जाप करना ते परमेश्वर दे भाणे विच रहना, ये 3 वड्डे शुभ गुण ने कि मैं नहीं करनी। जिथे बैठना है उथे कबीर तू तू करता तू हुआ, उस मालिक दी सिफत करनी। यही कहना है कबीर तू ही कबीर, तेरा नाम कबीर नहीं। परमात्मा तू ही वड्डा है, तैनू ही दुनिया वड्डा करके बोलती है। मैं नाम करके कबीर हाँ, तू अपनिया वड्याइयां करके कबीर है। गुरु नौवें पातशाह महाराज का जीवन साडे सामने है, जिन्हां ने नाटक चेटक प्रवान नहीं कीते इथों तक कि अपनी शहादत वाले दिन भी उन्होंने करामात नहीं विखाई, कोई शक्ति की वरतों नहीं की, किसी दैवी शक्ति का प्रगटावा नहीं किया। नहीं तो उन्होंने कोल किहड़ी शक्ति नहीं सी। जिहड़ी गल आपां भाई मती दास जी की साखी रूप में सुनते हैं कि उन्होंने कहा सी भी महाराज हुक्म करो, ये जिहड़ी मुगलिया सल्तनत है इनू हाथ ते रख के इहदी ताड़ी वजा दियां। ते सतगुरां ने पूछा भी ये शक्ति तेरे कोल कित्थों आई है? कहन लगा जी तुहाडे कोलों। तो महाराज कहन लगे भी जे साडे कोलों तेरे कोल आई है तो साडे कोल भी होएगी? कहन लगा जी हैगी है। तो महाराज कहन लगे फिर असीं आपे वजा लांगे जदों वजाउणी होई भाई, तैनूं इन्नी तकलीफ करन दी की लोड़ है? गुरमत जिहड़ी है ये भाणे दी है भाई। मैं खुद प्रिंसीपल सतबीर सिंह नूं पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाले दे विच सामने बैठ के सुनिया जदों असीं डिप्लोमा इन डिविनिटी करदे सी, और ये पहला साल सी पंजाबी यूनीवर्सिटी का कि उन्होंने एक कोर्स शुरू किया सी, ये डिप्लोमा शुरू किया सी।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 48 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਠ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਉਹ ਜੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ ਭਾਈ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ +2 ਕਰਦਾ ਹੈ। +2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਭੋਗੀ ਹੈ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ 40 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਹਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜਾ ਪੜਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ
ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਲਾਹ ਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਐਸੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ, ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿ ਮਿਲਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ ਅਰਦਾਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਵਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 2-4 ਸ਼ਰਾਬੀ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵੱਜ ਗਏ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜੋ ਖਿੱਚ ਤੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ। ਅਖੀਰੋਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈ ਬਰਥ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਜੋ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਰਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਥਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਘੋੜਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਮੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਰਵਾਈ ਕਿੰਨੇ? ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਕਿ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
मैं बड़े बड़े वड्डे बंदे वेखे ने, जदों सेवा की वारी आवे तो कोई महापुरख लभण जाते हैं। बस दुख यह है भी असीं कदे अपने ग्रंथी नूं महापुरख नहीं मनते। साडी बदकिस्मती है। घर दा जोगी जोगड़ा है, बाहर दे जोगी सिद्ध हुंदे ने। और मैं अज गुरु हरकृष्ण साहब दे घर विच बह के कह सकदा कि वो लोग जिहड़े अपने बाबियां नूं ब्रह्म ज्ञानी कहंदे ने, वो इस गुरु घर दे इस कूकर रणजीत सिंह नूं आके कहंदे ने कि साडे बाबा जी दी शरीर ठीक नहीं, देह ठीक नहीं, तू अरदास कर दे। मैं फिर बेनती करा जिन्हां नूं तुसीं लभण जाने हो, किसी वेले वो भी इत्थे आके मैं ना होवां ते मेरे नाल दे दूजे साथी ग्रंथियां तो ही अरदास कराउंदे ने। बाबा हरबंस सिंह जी दे सारे साथी मौजूद ने, बाबा सुरिंदर सिंह, बाबा बचन सिंह, बाबा सतनाम सिंह, बाबा रवि सिंह। अज तक कोई व्यक्ति दसे भी कदे बाबा हरबंस सिंह ने अरदास की सी? नहीं। दुनिया का कोई बंदा अगर उत्थे आया बंगला साहब डेरा कार सेवा दे विच, तो मैं गुरु की हजूरी च कह रहा, कोई मैनू आके कन्नों फड़ के भी कह सकता है कि तू अज झूठ बोलिया सी। जे कोई कहता सी बाबा हरबंस सिंह जी अरदास कर दिओ, तो बाबा जी कहते सी इथों सरोवर के कोलों दी लंघ जा, तो जा जाके उत्थे बंगला साहब गुरु के ग्रंथी तो अरदास करा। ये ड्यूटी महाराज ने ग्रंथी सिंह की लाई है। ग्रंथी सिंह की पदवी इहो जी है, ग्रंथी सिंह की सेवा इहो जी है। मैं नलैक हो सकदा, पर गुरु का शब्द, बख्शिया शब्द ग्रंथी, ये नलैक नहीं हो सकता। और मैं एक गल होर दसनी चाहुंदा, गुरुद्वारे दे विच इक्को ही पोस्ट है जिहड़ी गुरु साहब ने स्थापित की है, वो सिर्फ ग्रंथी दी है। मैं बाकियां नूं दसना चाहुंदा भी आप ये गल अगे तो बोलन लग्या सोच लेना भी बोलते की असीं। गुरुद्वारे दे विच जिहड़ी गुरु साहब दे समय दी कोई पदवी है, वो सिर्फ ग्रंथी दी है, जिहड़ी उस वेले दे ब्रह्म ज्ञानी महान महापुरख बाबा बुढ़ा जी नूं प्राप्त हुई सी। असीं ते उन्हां दे पैरां वर्गे भी नहीं हैगे, पैरां दी मिट्टी वर्गे भी नहीं हैगे। पर मैं फिर दसना चाहुंदा गुरुद्वारे च कोई पोस्ट हुंदी है, बाकी कोई पोस्ट नहीं हुंदी। अगली गल, सोने की सेवा हो गई, तुसी भी सुन ली, मैं भी सुन ली। मैं 30 साल महाराजे दे इस सेवा के प्रति संदेह विच रहा कि काहदा खालसा राजा सी, काहदा खालसा राज सी, काहदा सिख राजा सी वो कि जिन्ने क्वांटल सोना दरबार साहब ते लाया, उन्ने क्वांटल सोना कढ़ के लाहौर सुनहरी मस्जिद नूं घल दिता। भी राजा तू सिखां दा है ते सोना जाके लाहौर दियां मस्जिदां नूं लाउंदा फिरदा है तू। ये गल मेरे लिए महाराजे दी सत्कारयोग नहीं सी, क्योंकि मेरी अकल घट सी, मेरी बुद्धि थोड़ी सी। मैं इन्नी मत दा अधिकारी ना बन सकिया 30 साल। फिर उन्ना ही सोना कढ़ के तू काशी घल रहा है शिव जी के मंदिर नूं। होवें सिखां दा राजा ते सोना लावें जाके हिंदुआं दे मंदिरां नूं, तू काहदा सिख राजा है भाई। पर 35 साल बीतदियां अकल आ गई, किसी ने समझा दिता कि दुनिया का वाहिद एक राजा महाराजा रणजीत सिंह होया है, जिन्हों इस गल का पता सी कि मेरे खजाने दे विच जिहड़ा टैक्स आउंदा है वो मुसलमानों का भी आउंदा है ते हिंदुआं का भी आउंदा है, कल्ले सिखां दा नहीं आउंदा। जे इस खजाने दे विचों गुरुद्वारे की सेवा होनी चाहिए है, तो फिर इस खजाने दे विचों मस्जिद की सेवा भी होनी चाहिए है, मंदिर की सेवा भी होनी चाहिए है। लंगर का विरोध करने वाले हो, तुहानू नहीं पता कि इस खजाने दे विच माया सारे धर्मां दे लोग आके पाउंदे ने। अगली गल, इन्हां दिनां दी गल जिहड़ी मैं तुहाडे नाल करनी चाहुंदा, मैं फिर बेनती कर रहा, केवल ते केवल माया लंगर वास्ते आई जे।
ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਸਦ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਈ? ਕੀ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ? ਆਓ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕੋਈ ਕਵੇ? ਨਹੀਂ। ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਸਤਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਮੇ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੂਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ, ਆਪੇ ਪਕਾ ਕੇ ਆਪੇ ਖਾ ਲੋਗੇ, ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਵੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪਕਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੋਭਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਅੱਜ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਰਸਦਾਂ ਭੇਜਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ, ਹਰ ਭੁੱਖੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਵੰਡੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਵੈ ਮਾਣ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੁਮੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਹਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਹੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਕਾ ਆ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਕਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ, ਅਮਕਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੈਂ ਅਮਕੀ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਭਾਈ, ਮਾਨੋ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਦੇਵਨ ਕਉ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਪ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ,
सब को दाता राम, दोईऐ भाए विगुचीऐ, गल पईस जम की फांस। इस दूजे मोह प्यार दे विच जदों तुरांगे ते गलां दे विच जमा दियां फाइयां पै जाणगियां। फिर चेता रखना, जेहा बीजै सो लुणै, मथे जो लिखियास। ये नेत है, बस यही कुदरत है, यही प्रकृति का अटल निजम है। जो बीजोगे वो उगेगा, जो उगया है वही वधे फुलेगा, जो वधिया फुलिया है वही फुले फलेगा। जेड़े बीज बीजे ने वही फसल कटनी पैनी है तुहानू भाई। बीज बीजन लग्या ध्यान रखो कि लोड़े दाख बजूरियां, किकर बीजै जट हंड है उन कताएं दा, पहंदा लोड़ै पट। ये गलती कदे ना करियो जे कि बीजै बिख मंगै अमृत। वेखो ये न्याओ, तुसी रोज सवेरे उठ के यहर बीजो ते सोचो कि इनू अमृत दे फल लगणगे ना। जे तुसी चाहुंदे हो तुहाडे लई कोई चंगा बोले ते तुसी सवेरे उठ के दूजे लई चंगा बोलिया करो। जे तुसी चाहुंदे हो कि तुहाडी सुख मंगे, तुसी सवेरे उठ के सारियां दी सुख मंगिया करो। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। तुहाडा ते गुरु ही ऐसा है भाई। गुरु ने तुहाडे ने तुहानू सरबत दे भले दा सिद्धांत दिता है, कली अरदास नहीं दिती, प्रिंसीपल दिता है, सिद्धांत ये दिता है। कोई काम ऐसा नहीं करना जिहदे विच किसी दा नुकसान होवे, किसी दा भी नुकसान होवे पूरी प्रकृति विच। पर ये गल्लां जाके मैं अमरीका च वेखियां ने। मेरे दोस्तां ने होटल बनाउणा सी ते मैं पुछया उन्होंने कितना टाइम लगेगा। कहंदे जी 6 महीने ते परमिशनां नूं लग जाने ने। मैं कहा वो किवें? कहंदे जिस जमीन ते बनाउणा है, इस जमीन दा एक वखरा डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट की है? वो आएगा, वो इस जमीन विच वेखेगा कि कोई ऐसा कोई कीड़ा मकौड़ा कोई जीव जंतु तो नहीं रहिंदा। जदों इत्थे खुदाई होएगी तो मर जाए, उहदे आंडे टुट जाण, उहदे बच्चे मर जाण। मैं कहा जे ऐसा होवे ते कहंदे फिर तुहानूं वेट करनी पवेगी। जिन्ना चिर वो जीव उथों मूव नहीं हुंदा, जां तुसीं उहनूं करवा नहीं लैंदे सरकारी तौर ते, तुसीं उत्थे खुदाई नहीं कर सकदे। मैं कहा इत्थे तां अगले बुढ़ा मार दिंदे ने जे 4 दिन लगे भी जमीन लेट मिलनी है। कहते वड्डो बापू नूं सुटो खूह च परा, कराओ जेड़े 2-2 किले इंतकाल आउंदे ने। ते साडे वर्गियां दा जपजी पढ़िया की करेगा भाई? साडे वर्गियां दे गुरुद्वारे मत्थे टेक के की करनगे जिहड़े असीं अपने बाप नूं बख्शण लई तैयार नहीं। इसे करके उस धरती नूं रब ने भाग लाया जिथे धरती विच रहिंदे जीवां दी भी सुख मंगी जाती है। पर यह प्रिंसीपल तुहाडा सी, यह सिद्धांत तुहाडा सी, ये तुहाडे घर दा असूल। और जिथे भी अज ये असूल मन्निया जाता है, जिहड़ा भी सिख जिस परिवार विच मन्निया जाता है, मैं गुरु की हजूरी विच कहना उस घर विच स्वर्ग है, उस घर विच जन्नत है, उस घर विच बहिश्त है। उस घर दे रहन वाले देवतियां वर्गे सिख ने, शुभ गुणा दे मालक। देवतियां दा मतलब वो वाल दी खल ना उतारन चले जाना कि मैं 33 करोड़ देवी देवतियां दियां उदाहरणा दे रहा। उत्थे भी देवतियां दा भाव यही है, जिहड़े सोहणे जीवन वाले होए ने उन्हां नूं देवते आख्या गया, जिन्हां दे जीवन माड़े सी उन्हां नूं राक्षस आख्या गया। भाई आओ आपां शुभ गुणा दे मालक बणीए। मत्था टेक लेना, पाठ कर लेना ये बहुत नहीं है। ये उदों बहुत है जदों पाठ करके मत्था टेकण तो बाद सिखा तू चंगे काम करेगा, एक भी माड़ा काम नहीं करेगा। करना तो की कदे सोचेगा भी नहीं, सुपने विच भी नहीं सोचेगा। तेरे सुपने च की होना चाहिए पता है? सुपने हूँ बिरड़ायक है, जय मुख निकसै राम, ताके पग की पान ही मेरे तन को चाम। इत्थे भगत जी कहते ने भाई लभो कोई ऐसा बंदा जिहदे सुते पिया सुपने दे विच मूँह चों राम निकलदा होवे। इत्थे तां महाराज की कहिए तुहानूं,
ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾ, ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਭਗਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪੁਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਰਾਸ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਬੀਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀ ਹੈ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਬੇਟੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਹੋ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਹੇਗੀ ਪੁੱਤ 2 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰੌਂਠਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਪਤਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੜਤਾਲ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸਲ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੜਫਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਆਸ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਕਦੇ ਬੁਝੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਗਲਾ ਸੁੱਕੇਗਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਮਲਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਝੇਗੀ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭੱਡ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਅਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ
ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਭਾਈ, ਭਲਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ਼ ਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਅਸ਼ਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਨ। ਆਮ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਥਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।